اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى صلى الله عليه هنا نرفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يعبر نور طه وجهه وسر إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أنزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى اسمائيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها هات الرتق من رب السماء أكثر الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأقرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسب الصنم مشركين وبلا شرك تصادع وبلا وقف الهدى برسول الله وعما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تنفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما وانتهى من هولنا فضاع النبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا سجود مرحبا مرحبا تنادى شفاعة وشفاعة مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى فبدا نور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع ولا علينا من ثنيات شملنا بمصطفى جماع وبه فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع طلع علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي المشفع يا الله
فينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب السلام هلا وحسين العقبى وما رداع صلى الله على محمد boleh kagak dikoreksi lagi ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Rajab memang termasuk salah satu bulan mulia. Bahkan termasuk bulan haram. Bulan haram kata haram berlawanan dengan halal kan. Haram di sini mulia. Allah menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Yang 3 nyebut urutan, 1 jaraknya agak jauh, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, salah satunya bulan Rajab. Bulan haram, bulan mulia. Kenapa dikatakan bulan mulia? Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang untuk terjadinya pertumpahan darah. Bahkan bulan Rajab ini, bulan haram ini dimuliakan bukan hanya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga orang-orang kufar sudah memuliakan bulan Rajab, bulan haram. Nah, makanya bulan Rajab ini juga disebut bulan Ashab. Disebut juga bulan Ashab. Bahkan pernamaan bulan Rajab ini kurang lebih 18 nama. Namun yang umum sering kita dengar bulan Ashab, bulan Asham. Ashab sama Asham. Ya. Kalau Ashab, kenapa? Di situ Allah melimpahkan rahmat dan pengampunan. Maka Rajab disebut bulan Ashab. Disebut juga bulan Asham. Asham itu artinya tuli. Kenapa disebut bulan Asham? Karena pada bulan ini tidak terdengar suara senjata tajam atau alat-alat perperangan. Jadi dimuliakan bulan Rajab ini bukan sejak zaman Nabi kita Muhammad, tapi dari zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tentu kita tidak berbicara tidak berbicara zaman sebelum Nabi. Tidak berbicara zaman sebelum Nabi, tentu kita berbicara zaman Nabi kita Muhammad SAW. Makanya balik-balik judul tadi sebenarnya jejak langkah Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab menjadi inspirasi di tahun 2020. Kalau para nabi berarti banyak. Kalau para nabi berarti banyak. Sedikit koreksi. Masalah judul penting judul penting. Ya, nah kalau jejak misalkan contoh jejak Nabi Adam, Allahu a'lam, atau nabi-nabi berikutnya. Karena selama ini kita cuman mempelajari jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Karena itu bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, yang saat ini kita berada di bulan terakhir Jumadil Akhir, maka sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rajab, bulan yang makanya saking mulianya bulan Rajab ini Nabi Muhammad SAW beliau pernah berdoa ketika melihat hilal Sya'ban, beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini kan populer. Populer doa ini. Biasa lagi amalan-amalan kita khususnya ahli sunnah wal jamaah setelah habis sholat 5 waktu baca doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa Rabbi ufirli? Ya Allah, ampunin dosa. Warhamni, sayangin aku. Watub alayya, dan terimalah doa. Ini doa ketika di bulan Rajab. Kenapa doa ini betul bulan Rajab? Karena berharap di bulan Rajab kita diampuni Allah dosa, diterima tobat sampai di bulan Sya'ban, juga sampai di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Rajab ini bulan menanam, kata ulama. Di bulan Rajab ini bulan menanam. Kita bercocok tanam di bulan Rajab. Sya'ban bulan kita nyiram tanaman. Ramadan bulan panen. Bulan panen. Rajab kita nanam. Lagi Sya'ban kita siram, Ramadan kita panen aman. Jadi jadi bulan Rajab ini bulan persiapan. Bulan persiapan untuk kita masukin bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan nanti kita sudah masuk pada tahun 2025. Sudah masuk tahun 2025. Nah, ketika selesai bulan Rajab dengan peristiwa-peristiwa, mungkin ada di situ salah satu peristiwa bulan Rajab ini. Nabi Muhammad SAW nur nubuwah baru Allah masukkan ke dalam rahim Siti Aminah binti Wahab. Salah satu Siti Aminah awal kali mengandung Nabi di bulan Rajab. Itu salah satu peristiwa di bulan Rajab. Tentu peristiwa agung di bulan Rajab ini kita kenalkan. Pada tanggal 27 Rajab apa peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini seluruh kenal masalah Isra wal Mi'raj. Di bulan Rajab juga, di bulan Rajab ini ada peperangan terakhir, perang Tabuk. Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam perang tersebut. Nah, ini terjadi juga bulan Rajab. Salat tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Rajab disebut bulan Ashab. Rajab disebut bulan Ashab. Dikata kenapa dikatakan Rajab? Karena bulan agung. Bulan agung. Di kesempatan nanti di bulan Rajab kita telah masuk di bulan Rajab, maka tidak lain untuk membenahi diri. Jadi inspirasi dari bulan Rajab ini, bulan apa? Bulan Rajab yang kita jelaskan ini, ya, inspirasinya apa? Inspirasinya biar kita di tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024. Berbeda di tahun 2024. Karena bulan Rajab bulan mulia, bulan Ashab, bulan penuh berkah juga, bulan tobat, bulan pengampunan. Tepat pada tahun 2025 itu pun juga menjadi inspirasi kita agar supaya di bulan Rajab pada tahun 2025 kita memang benar-benar mendapat predikat pengampunan dari Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai dalam arti hal positif, hal negatif jelas kita tinggalkan. Jadi biar kita 2024 sama 2025 itu dulu misalkan 2024 masih jomblo, 2025 menikah. Yang belum menikah amin. Misalkan 2024 kalian belum punya omongan, berdoa sama Allah 2025 biar punya Yang 2024 masih malas misalkan taklim yuk. Kadang hadir, kadang tidak.
seminggu hadir, minggu ini hadir, minggu pertama hadir, minggu pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat tak hadir. Jadi itu tahun 2025 jangan sama seperti tahun 2024. Jangan sama seperti tahun 2024 karena bulan Rajab bulan pengampun, bulan rahmat. Berharap di tahun 2025 pada bulan Rajab kita benar-benar mendapatkan rahmat. Kalau sudah dapat rahmat dari Allah, insya Allah segalanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dimulai dari kita. Usaha. Karena makam kita ini makam ikhtiar. Usaha. Yang dapat ilmu belajar. Nanti kong lahir langsung alim. Malaikal mar'u yuladu aliman ketika nanti kong lahir langsung alim. Seluruhnya menjalani proses. Proses belajar. Ini kemarin tahun 2024. Tahun 2024 ada rencana belum terrealisasi. 2025 ini semangat lagi. Semangat. Yang 2024 misalkan kuliahnya malas, 2025 target harus selesai tahun. Harus wisuda. Soalnya jadi masuk tesis tadi. Ya. Jadi semangat tahun 2025 semangat. Karena bulan Rajab, bulan rahmat dari Allah. Jangan malas. Jangan putus asa. Semangat karena bulan rahmat. Siapa tahu usaha kita tersebut mendapat rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak mungkin? Baik putra maupun putri sama. Yang putri misalkan berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun 2025 ini datang tidak berdoa sama yang penting berdoa doa yang bagus. Tahun 2024 banyak kesalahan, banyak melakukan pelanggaran dalam syariat. Tinggal tahun 2025 tidak usah toleh lagi, fokus apa? Membenahi diri, hijrah. Fokus. Cari duit. Tahun 2025. Soalnya kenapa kalau kita sama seperti tahun 2024, iya jingoklah akhir awal tahun 2025 ini apa yang kita lakukan? Tidak berubah, kata berubah. Makanya sebab salah satu faktor bisa merubah yaitu tadi usaha kita. Usaha kita tuh berusaha tahun 2025 semangat. Agar supaya kenapa? Supaya kita ini tidak termasuk wong yang sia-sia habiskan umur baik. Termasuk tidak sia-sia habiskan nikmat Allah, tapi kata guru, kita rugi. Kita rugi tahun 2024. Tahun 2024. Ilmunya tidak bertambah-tambah. Itu mulai bertambah-tambah. Umur bertambah. Rugi lagi itu. Contoh tahun 2024. Belajarnya dah hatam-hatam. Datang pakai ongkos rugi. Datang pakai waktu rugi waktu. Umur terus berjalan rugi. Jadi kalau kita sama tahun 2025 dan tahun 2024, maka kita termasuk rugi. Masuk rugi. Na'udzubillah, apalagi tahun 2025 tambah jelek daripada tahun 2024. Kayak Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rugi. Man kana yaumuhu mislu amsi fa huwa maqbul. Man kana yaumuhu sarrun min amsi fa huwa mal'un." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, di tahun 2024 masuk tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024, maka dia termasuk orang yang lebih beruntung. Tapi kalau sama baik termasuk orang rugi. Barang siapa kata Nabi hari ini sama seperti hari kemarin, tahun ini sama seperti tahun kemarin, dia termasuk orang maghbun, rugi.
Rugi apa? Banyak. Rugi umur, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu banyak. Banyak rugi. Jadi persiapkan ya. Tahun 2005 semangatnya siapkan, himmahnya siapkan, semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk dikejar apa yang nak kita kejar tak tercapai tahun 2004, tahun 2025 harus tercapai. Ya, jangan lupa tapi berdoa untuk Allah Subhanahu. Bulan Rajab, bulan Rajab, bulan Asab, bulan Asam, bulan Agung, bulan mulia. Kita berharap tepat masuk tahun 2005 kemuliaan Allah berikan kepada kita. Pengampunan Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah kalau lebih jelek. Tahun 2004 masih belajar, rajin hadir seminggu sekali hadir di rumah. Tahun 2025 sebulan sekali. Sebulan sekali, jangan. Tahun 2024 hadir terus, majelis di mana-mana hadir. Tahun 2025 sufkan, tidak muncul dia. Jangan seperti masuk awal berapa berkah. Tapi jadilah wong yang terus selalu berusaha meraih cita-cita. Doa baik doa pribadi dan doa umum sampai pada tujuan. Ya, semangat kepada usaha yang kita inginkan, menunggu doa kepada Allah Subhanahu. Banyak bulan Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak bisa kita cerna dengan akal, tapi bisa kita cerna dengan pada tanggal 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj. Bayangkan Nabi itu Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat, bukan setengah malam, sesingkat mungkin Nabi. Bahkan beliau itu Isra Mi'raj balik lagi tempat tidur beliau masih ada. Ini kalau lagi terukur dengan akal mungkin sulit, mungkin so. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sudratul Muntaha. Makanya saat itu Abu Jahal mendengar Nabi Isra Mi'raj, beliau ketawa. Abu Jahal ketawa Abu Jahal. Abu Dikan Muhammad. Takkan perjalanan begitu jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Perjalanan bahasa kita perjalanan sehari dan kadang cerita cuma sejam. Nah, kenapa Abu Jahal itu nah, jangan kita kira pemikiran Abu Jahal sudah dekati lagi masih ada. Abu Jahal itu sudah dekati pemikirannya masih ada. Pernah dengar kan? Mungkin pernah dengar kan? Kata Nabi disosokkan jasad dan ruhnya. Nah, sebagian masih tidak percaya. Kalau Nabi itu Isra Mi'rajnya dengan jasadnya dia tidak percaya. Kenapa kalau jasad bakal bangun? Ini kan mereka mengukur dengan logika. Mengukur dengan logika. Tapi kan kita tidak mengukur dengan logika, mengukur dengan keimanan dan kekuatan Allah Subhanahu. Maka kalau kita mengukur dengan keimanan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa terjadi? Mereka kalau seandainya Nabi itu tembus ke langit, maka akan terbakar dan malaikat pada sanggup. Apalagi Nabi yang dipukul oleh kaum kafir Quraisy berdarah. Mereka berusaha nak menghilangkan, mendarkan secara keseluruhan yang kita yakini bahwa beliau sebenarnya Tuhan, wajah sadar dan yang tertulis. Ini mereka yang luar Islam berusaha supaya menghilangkan sejarah ini. Biar kita kakek anak itu cucu kita kakek mendengar Isra Mi'raj tidak seperti apa yang telah kita pahami dan kita imani. Tidak mungkin
Tidak mungkin. Itu mereka hukum. Abu Jahal seperti itu. Ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Makanya zaman sekarang ini Abu Jahal sudah ada ganti, Abu Bakar sudah ada ganti. Tapi pemahaman seperti Abu Jahal, Abu Bakar ini masih ada. Ini masih ada. Abu Jahal masalah. Apa yang dapat singkat cerita apa yang boleh someran? Perjalanan spiritual Nabi. Bolak-balik asal 50. Dikorting-korting sambil 5 waktu. Di perjalanan Nabi ini juga ada makna tersirat. Ini yang harus kita pahami. Ketika Nabi bolak-balik ke langit itu, jangan sampai itu pemahaman bahwa Nabi lupa Allah SWT. Kita Ahlussunnah wal Jamaah berpahaman bahwasanya Nabi itu kan tidak bertempat. Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah itu bersemayam di aras, itu bukan Allah duduk seperti itu. Bukan Allah duduk. Makanya ketika Nabi itu bolak-balik bukan berarti Nabi itu ubah Allah di sana. Terus bagaimana saja jawabannya? Itu Allah siapkan tempat terbaik untuk Nabi ketika Allah itu tempat. Isra Mi'raj Nabi bolak-balik itu ketemu Allah. Di mana Allah itu? Nabi ke sana itu tempat untuk Nabi. Allah siapkan doa sini mana-mana hidayah. Tidak Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tidak ada yang katakan Allah itu sudah ada. Allah sudah ada sebelum ada. Yang paling paham Allah mustahil Allah musuh sama. Mustahil Allah musuh sama. Kalau seandainya Allah sekarang bertempat, dulu sebelum ada tempat Allah di mana? Allah. Ini makna tersirat dari perjalanan Nabi Muhammad SAW bolak-balik dari 50 waktu sampai ke 1000 waktu. Itu perjalanan yang sudah tersirat dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan juga menjadi inspirasi kita di tahun 2025. Hasil perjalanan Nabi tersebut mendapatkan amanah, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu merupakan ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Pada di tahun 2025 inspirasi itu agar supaya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Baik ibadah sholat pertama, ibadah belajar ngaji, belajar yang lain. Jangan sampai kalian sibuk perkara-perkara sunnah, wajib ibadah. Dan banyak majelis sana aju. Jam berapa balik? Jam 12. Di mana majelis tabligh akbar? Jaga bareng laju subuh juga. Jangan seperti ini. Kalau tahun kemarin misalkan, kan yang di sini ya di sana. Misalkan pernah seperti itu, nah tahun 2025 jangan. Ya, dan jangan juga ada adil majelis, kan ada adil majelisnya misalkan. Tapi misalkan seandainya, kalau dia bakal tahu bakal sholat subuh lewat, itu apa dosa deh? Kalau tidak ada istilah, meninggalkan kewajiban lantaran mengerjakan sunnah. Ya sih? Nah, di tahun 2025 yang sunnahnya juga kemarin misalkan sunnahnya duha 2 rakaat. Apalagi kan ini kan ada kuliah duha. Dari pagi kamu kan sudah di sini. Nah, jangan ada sholat duha. Jangan ada sholat duha. Sholat duha 2 rakaat jadilah. Nanti kemarin 2 rakaat, sekarang tingkatkan lagi 4 rakaat. 4 rakaat. Ya? Minta sama Allah. Rohat. Ah, minta terserah minta apa yang kita minta. Terserah yang apa kita pinta. Ya sih? Insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa tersebut. Tapi
Kalau tidak terbaik, kagak. Nah, makanya itu kita berdoa, beribadah. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Hikam, la yakunu ta'akhur amalil ata mujiban liyasik. Jangan sampai sesuatu yang kamu pinta itu, yang kamu usahakan belum Allah kabulkan menjadikan kamu putus asa. Jangan putus asa. Wa huwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtar li nafsik fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Allah Subhanahu wa taala itu menjamin akan mengabulkan apa yang kau pinta. Tapi fima yakhtaruhu lak, apa yang Allah anggap baik untuk kamu. La takhtar li nafsik, bukan baik menurut kamu. Jadi baik menurut Allah. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan kita yang menginginkan waktu. Berusaha. 2025 berusaha. Yang belum terjadi, belum tercapai tahun 2004, berdoa kepada Allah. Minta apa yang kita minta. Ibadah yang tahun 2024 masih kurang atau pas-pasan, tingkatkan lagi ibadah. Dekatkan diri terus kepada Allah dan berharap Allah terima dan Allah kabulkan apa yang kita pinta. Ya, pasti Allah kabulkan. Oh, ini terbaik tahun 2025 ini, dia sudah minta di tahun 2023. Ya, 2024 belum baik. Belum bagus. Nah, tahun 2025 dia dengar ada ustaz ceramah. Tingkatkan lagi, terus berusaha. Berusaha dia. Nah, kata Allah 2025 ini sudah pas untuk dia. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Karena apa? Sudah baik kata Allah untuk dia. Kemarin belum, cuman dia berusaha tapi tidak sungguh-sungguh. Kadang berdoa, kadang gitu. Nah, tahun 2005 dia semangat lagi nih. Dia tingkatkan lagi ibadah, usahanya ditingkatkan lagi, berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah tahun 2025 dia ini terkabul doanya. Itu baik menurut Allah. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktu yang Allah tentukan. Di waktu yang Allah tentukan. Maka Allah akan kabulkan. Ya itu tadi. Jangan lupa berusaha perbaikin diri kita biar menjadi wong yang beruntung. Dan jangan lupa di tahun 2005 tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Yang malas ibadah terus rajin ibadah, yang malas menuntut ilmu terus semangat menuntut ilmu. Yang tahun 2024 yang belum tercapai cita-citanya raih di tahun 2025, semangat bulan Rajab, semangat tahun 2025. Insya Allah dengan harapan Allah mengabulkan doa kita, apa yang kita inginkan akan tercapai, terkabul dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mungkin ini baik Allah sampaikan kesempatan kita saat ini. Mudah-mudahan manfaat bagi anak pribadi khususnya dan para hadirin umumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah, berkah dari Allah. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita seluruhnya bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah yang kita dengarkan juga bersama-sama penyampaian materi kuliah duha. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk para hadirin untuk bertanya gitu ya, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya kepada Iwan, silakan angkat tangan. Kepada akhwat, silakan untuk menulis di kertas lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpelnya Ustaz, berhubungan dengan bulan Rajab, tentunya ada beberapa amalan yang hendaknya kami lakukan di bulan Rajab.
Nah, untuk amalan-amalan yang yang bisa kami lakukan khususnya di bulan Rajab itu apa aja Ustaz? Terima kasih. Bulan Rajab ini ya, bulan haram ya. Bulan haram ini pertama puasa. Ya. Bulan haram berpuasa. Dianjurkan puasa di bulan haram. Walaupun kadang-kadang ada sebagian mengatakan katik puasa bulan Rajab. Ada seperti itu. Tapi kan bulan Rajab termasuk bulan haram. Berarti puasa di bulan haram ada dalil ada. Ya, begitu juga bulan Rajab termasuk bulan haram, pertama puasa. Ya. Kedua istighfar. Istighfar. Biasa sholat waktu Rabbil fili walhamdu wa tub alayya. Baca Rabbil fili walhamdu wa tub alayya sampai 100 kali. Jangan lupa juga doa. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya, yang mampu puasa silakan berpuasa. Yang tidak mampu berpuasa tahan diri dari maksiat dan istighfar minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah diperbuat yang lalu, tahun yang lalu, dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Rajab Allah berkahi sampai ke bulan Rajab berkah dan bulan Sya'ban Allah berkah dan Allah sampaikan di bulan Ramadan. Amalan bulan ada lagi? Putri mungkin? Atau ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu katanya. Ada yang ahwannya. Kalau untuk yang Iwan silakan angkat tangan jika ada lagi. Boleh pertanyaan yang lain ya? Silakan bagi yang Iwan untuk angkat tangan jika ada pertanyaan, dan untuk Ahwat silakan untuk tulis di kertas lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, kami ini kan baru dilantik yang pengurus baru ini. Yang mana Ustaz supaya kalau di awal ini kami semangat, kalau bisa kami ini ke depan-depannya baca semangat terus. Itu cak mana tipsnya supaya tetap istiqomah. Terima kasih. Bagaimana yang baru ini biar semangat ya? Sebenarnya yang bikin semangat ini ya, pertama yang itu bisa memicu semangat. Yang ilmu. Untuk apa? Karena maaf, zaman sekarang ini kadang-kadang mereka hadir untuk ilmu, belajar, kadang-kadang untuk landas. Jangan tinggalkan. Memang niat untuk ilmu lillahi ta'ala, untuk bekal diri kita sendiri. Kalau lebih lagi untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, kalau kita niatnya bukan karena Allah, itu kadang-kadang jadi resah. Jadi sungkan. Niatnya untuk dunia cuman. Niatnya pengen dijengok yang jengok ada hadir masuk. Niatnya pengen dia dipuji, wow. Dari puji rengut, besok hadir lagi. Kenapa? Karena dunia sifatnya memang membosankan. Karena dunia itu sifatnya membosankan. Kamu makanlah yang kamu hobi terus. Sate makanlah tiap hari. Bosan tak lama-lama. Bosan. Bosan. Hobi apa? Pempek makanlah tiap hari. Bosan. Karena memang sifatnya itu sifat bohong. Kalau kita nonton ilmu juga karena dunia, maka kakek cepat bosan. Cepat bosan. Itu ilmu karena Allah,
selebihkan kepada Allah dan kepada Rasulullah, selebihnya untuk diri kita dewe. Kalau lebih lagi banyak untuk keluarga, lebih lagi untuk masyarakat setempat. Kalau lebih lagi untuk masyarakat luas yang lain. Nah, itu salah satu sebab agar kita semangat untuk ilmu. Itu baik, perbaiki niat ya, perbaiki niat. Silakan bagi untuk yang akhwat untuk menulis jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai Rajab tadi, Ustaz. Di sosial media itu ada informasi mengatakan bahwa maksiat yang kita lakukan di bulan Rajab itu bakal dosanya nambah 2 kali, dan pahala yang dilakukan pun nambah juga seperti itu. Apakah itu benar, Ustaz? Pertama itu. Yang kedua mengenai orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Jadi jika orang tua sudah meninggal, kemudian anaknya itu bermaksiat, apakah itu nanti orang tuanya disiksa di alam barzah sana atau seperti apa, Ustaz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab memang ada ya, ada dalam sebagian kita ya. Memang bulan Rajab ini termasuk bulan mulia. Salah satu kemuliaan bulan Rajab ini, amal ibadah dilipat gandakan. Amal ibadah dilipat gandakan. Nah, kalau sudah amal ibadah dilipat gandakan, tentu maksiat juga dilipat gandakan. Nah, ini di sebagian kitab memang disebutkan seperti itu. Ya, disebutkan seperti itu, bahkan dalam kitab tafsir Al-Khazin. Al-Khazin membahas masalah ayat Allah tadi, bulan haram itu dilipat gandakan amal baik, begitu juga dilipat gandakan perbuatan dosa. Nah, makanya hati-hati di bulan haram, baik bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, kita melakukan perbuatan dosa, jangan. Tapi perbuatan baik yang kita harus ditingkatkan ya. Biasa itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang tua kita sudah meninggal, anaknya berbuat dosa, apakah orang tua mendapat siksa? Begitu. Kalau mendapat siksa tidak, tapi orang tua tahu kabar apa yang dilakukan oleh anak. Kalau siksa tidak disiksa, apalagi anak yang sudah balik. Dosa ya masing-masing, pahala juga masing-masing. Pahala juga masing-masing. Hanya saja kalau anaknya melakukan perbuatan baik, dia kirimkan pahala kepada orang tuanya sampai. Nah, sampai. Kirim pahala itu sampai. Pahala apa baik? Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Kalau aku sedekah, pahala yang aku hadiahkan kepada orang tuaku sampai tidak pahala sedekahnya? Sampai ke tidak? Sampai. Apakah harus sedekah? Pahala sampai? Tidak. Ini pahala apa baik? Pahala kita sholat, kita hadiahkan. Pahala kita baca Quran, kita hadiahkan Allah sampai. Ya. Karena tadi sahabat nanya sedekah sampai pahala sampai. Loh Ustaz, mungkin ya. Kadang-kadang kakek di luar dibantah. Makanya nak kasih jawaban. Kan itu kan pahala sedekah. Bagaimana dengan pahala baca atau amalan lain? Kan karena dalilnya pahala sedekah. Nah, maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah memahami dalil tidak seperti itu. Makanya ada kaidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, al-ibrah fi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ini sudah kaidah ketika kita
dalil. Apa artinya? Di dalam berdalil yang dilihat al-ibrah bi umumil lafzi. Karena lafaznya la bi khususis sabab, bukan hanya sebab yang khusus. Maksudnya seperti apa? Jadi walaupun dalilnya itu masalah sedekah, kan yang dimaksud ini kan pahala. Maksud ini pahala. Kalau pahala kan banyak, bisa kita raih, bisa kita dapatkan bukan dari sedekah. Nah kalau sudah pahala itu nyampe, kita dapat pahala yang lain-lain itu. Paham? Itu dia. Jadi kalau dosa itu aplikasi. Tapi beliau bilang kita dapat pahala. Pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah yang didahulukan orang tua atau guru murabbi? Nah, ini pertanyaan Mbak. Ya. Mana jawab ya? Mana yang kita dulukan? Wong tua atau guru murabbi? Sebenarnya dua-duanya kita dulukan. Dua-duanya kita dulukan. Ya. Ini uang tua kali ini. Dua-dua ini uang tua kali. Satu yang melahirkan, satu uang tua yang mendidik batin kita. Satu yang mendidik jasmani kita, satu yang mendidik rohani kita. Anak tanya sekarang, rohani sama jasmani bisa pisah atau tidak? Tidak bisa pisah. Makanya wong tua sama guru murabbi itu sebenarnya tidak bisa pisah. Ini sebenarnya pertanyaan yang maksud. Benar. Ini nih yang galak bertanya seperti ini maksud. Karena jasmani sama rohani tidak bisa dipisahkan. Wong tua sama guru tidak bisa dipisahkan. Bahkan keberhasilan anak itu syaratnya 3. Wong tua yang melahirkan, wong tua yang mengajarkan, semangatnya anak. Itu harus dipisahkan. Ya. Misalkan memang ada sedikit kadang-kadang tidak cocok, kan biasa. Ya, biasa. Kata gurunya A, kata wong tuanya B. Kata tua. Nah, ini pertama, anak itu berusaha supaya bagaimana ini cocok, itu pertama.